السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 5027 5027۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور لوگوں میں قرآن کی باتیں پہنچائیں۔ سمجھ رہے آپ؟ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ صحابہ کرام سے، کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 215 215۔ تو دونوں حدیث میں کیا بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرما رہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے والے اللہ کے خاص بندے، قرآن والے۔ سمجھ رہے آپ؟ حدیث ہے تو حدیث قرآن سے میچ ہو رہی ہے، قرآن میں ہے نا، جو اس قرآن پہ چلا، جو اس وحی جو ہم نے نازل کی اس پہ چلا، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43 میچ کر رہی نا حدیث۔ قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن والے اللہ کے خاص بندے۔ بہترین شخص وہ جو قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سمجھ رہا؟ اب یہ جو باتیں جو چل رہی عوام میں، مدرسوں میں، حدیث نہیں مانتے، حدیث 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 حدیث، قرآن کے علاوہ کی بات ہو رہی، قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کی بات ہو رہی۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی فرمایا کیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور؟ کیا بول رہے قرآن قرآن؟ تراویح میں کیا پڑھتے ہیں ہر سال؟ اللہ کیا پڑھا رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو؟ کیا پڑھا رہا ہے تراویح میں؟ 300 دن، 300 پارہ، الحمد سے قل اعوذ برب الناس، پورا قرآن۔ کوئی اور کس بھی پڑھ رہے کیا تراویح میں؟ حدیث پڑھ رہے تراویح میں، حدیث ساتھ میں اٹیچ تراویح میں، یا شان نزول اٹیچ، یا تفسیر اٹیچ ہے کیا تراویح میں؟ صرف قرآن، الحمد سے سورہ الناس تک۔ اگر یہ سب رہتا کہ نہیں ساتھ میں یہ بھی، تو اللہ یاد کراتا نا کہ حدیث بھی، شان نزول، تفسیر، یہ سب کیا ہے؟ اسی کے اندر تو گڑبڑ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بار بار میں دہرا رہا ہوں، آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں، گڑبڑ گھوٹالے لڑ رہے کیوں؟ پھر کہ ایک دوسرے سے کیوں میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں غلط، یہ حدیثوں کا ہی چکر ہے سب۔ آپ لوگ سمجھو، قرآن، آپ کا ایمان ہے قرآن پہ ہے کہ نہیں؟ ہم ایمان رکھتے قرآن پہ، گھر میں لا کے رکھے ہوئے بھی، سمجھا؟ بچے کو پڑھاتے بچپن میں، کیا پڑھاتے؟ قرآن پڑھاتے نا، آتے مولانا پڑھا کے جاتے، آپ پڑھاتے تھے، کیا پڑھاتے؟ دینی تعلیم کیا ہے؟ قرآن پڑھاتے نا۔ امام صاحب آتے تو کیا بخاری پڑھاتے کیا بچپن میں سب کو؟ کہیں بھی آپ دیکھ لو، کوئی بھی گھر میں بخاری پڑھاتے یا اور کوئی کتاب پڑھاتے؟ بہت کتاب چل رہی بازار میں، مارکیٹ میں، دین کے نام سے۔ ارے بھائی قرآن تراویح بھی پڑھ رہے، اللہ پڑھا رہا ہے سب کو، پوری دنیا 300 دن قرآن، نبی بھی بول رہے قرآن، آپ بھی پڑھا رہے بچوں کو قرآن، آپ پہ آپ کا ایمان ہے قرآن پہ ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے نا، ایمان کہ ملاوٹ سے پاک ہے، اللہ نے نازل کیا، پیور کتاب ہے، آپ مانتے ہو نہیں سب بات؟ سمجھ رہے؟ ابھی بات ہم کر رہے ہیں، کچھ لوگ اور بھی عالم ہیں، بہترین عالم، چھپے ہوئے، پردے پہ ہی نہیں ہے، غائب کر دیا ان لوگوں کا، وہی اصلی چیز مارکیٹ میں کم، سب ملاوٹ، سب پردے پہ، ٹی وی پہ، نیٹ پہ، فیس بک، یوٹیوب، سب جگہ
मिलावट दे रहे, सब लेके चल रहे। जो प्योर बोल रहा है उनको भगा दो, सब मिलके भगा देते, सारे आलिम मुफ्ती, मुनकर हदीस, अहले कुरान, खारजी, जो टाइटल देना देते रहते, भगाते रहे, ताकि आवाम को धोखा दिया जाए। आवाम को आने कहाँ देते कुरान पे, नहीं आने देते आप लोग को। आप लोगों को बोलते हैं सबके बस की बात नहीं कुरान, हर कोई नहीं समझ सकता, 14 उलूम चाहिए सीखने समझने के लिए, बाल से बारीक है, बोलते सुनते ना आप, हम तो सुनते हैं 30-40 साल से सुनते ही आ रहे हैं हम, लेकिन हमने खोला जब कुरान तो आंख खुल गई, नहीं तो अंधेरे में हम भी थे, आंख बंद थी, आंख खोले, कुरान खोले तो आंख खुली, ऐसा है, रोशनी आ गई। कुरान को नूर बोला अल्लाह ने, उस नूर की इत्तिबा करो। सूरह इब्राहिम में हमने ऐसी किताब उतारी ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाओ। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1 नंबर की आयत, हमने ऐसी आपकी तरफ किताब उतारी ताकि आप इस कुरान किताब के जरिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ। इल्लज़ुल्मात वल नूर, यानी अंधेरों से निकाल के नूर, अरबी में नूर को उर्दू में रोशनी बोलते हैं, लाइट, रोशनी है कुरान, समझा। आप लोग रोक रहे ना, अरे उसके पास मत जाना, उससे मत मिलना, उसका वीडियो मत देखना, उसकी बात मत सुनना। कौन है वो? अहले कुरान है। अहले कुरान है, अहले कुरान ही तो जन्नत में जाएगा। नबी बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहा है, नबी बोल रहे हैं, कुरान वाले बेहतरीन लोग हैं, कुरान सीखने सिखाने वाले अल्लाह के खास बंदे सब है ना कुरान में, हदीस में। क्यों छुपा रहे हो? जरा ओपन करो। इधर है कि हदीस के मानने वाले, ऐसा कहीं है? कहीं भी नहीं। जो मालूम है ना अल्लाह को, नबी को, हदीस तो गढ़ी जाएगी बाद में, बोले ना मेरे बाद हदीसें आएगी, चेक करना, कज़्ज़ाब दज्जाल होंगे जो हदीसें गढ़ेंगे, सब हदीस में पिछले बयान में सब देखिए आप, सब हवाले के साथ दिया। नबी बोले हदीसें गढ़ेंगे, मेरे बाद हदीसें आएंगी, होशियार रहना, लेना मत, कुरान के खिलाफ मत मानना, कुरान के मुताबिक तोड़ लेना। क्यों बोले? क्योंकि हदीस में बात करने वाले मालूम है, कुरान में तो नहीं कर सकते, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है ना। सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना लिज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत, हमने नादिल किया किताब को और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज तक हो रही हिफाजत, 1400 साल से कुरान वैसे ही है ना, कयामत तक वैसे ही है। तो क्या है, गड़बड़ घोटाले किधर है? बाहर है। हदीसों की किताब है, हदीसों में तो हदीस को चेक करके कुरान से, कुरान वाले लोग ही जन्नत में जाएंगे जो कुरान को मजबूती पकड़े। यानी पकड़ने का मतलब कुरान को, कुरान में जो बातें लिखी है ना, वो बातों को मजबूती पकड़ो, आपको खींचा जाएगा इधर दूसरी ला के बात। देखो यहाँ ये है, तुम नहीं समझोगे, वो कुरान के आप बात बताएंगे जो हदीस टकरा रही, तो बोलेंगे नहीं नहीं टकरा रही नहीं, तुमको ऐसा अकल में लग रहा है टकरा रही नहीं, सही हो, उसको भी मानो, ये इसको नहीं समझोगे तुम। कुरान साजिश, बहुत बड़ी साजिश, सीधी सीधी बात है। हदीस देते जा रहा हूँ ना, अभी दूंगा और भी बयान में। देखो ये हदीस कुरान की ये आयत से टकरा रही है, तो हदीस को वो रद्द करोगे कि कुरान को रद्द करोगे? सोचो आप। जो मिलावट से पाक है, जिसकी हिफाजत हो रही, जिस पे ईमान है, उसको तो रद्द कर सकते क्या? इसका क्या है, इस पे ईमान है क्या आपका? ये जितनी किताबें आप बोलते हो मेरा ईमान है ये किताब पे, मेरा ईमान है वो किताब पे, मेरा ईमान, अरे ईमान इस पे लाओ, अल्लाह बोला है कुरान में है कि इस किताब पे ईमान लो जो हमने नाजिल की। वो सब किताब को रोशनी बोला क्या अल्लाह? वो सब किताब को, कुरान को रोशनी बोला है। वो सब किताब को अल्लाह हिदायत की किताब बोला है क्या कहीं? दूसरी कोई भी किताब को, हदीस की हो या कोई आलिम की, बोला अल्लाह हिदायत की किताब है? अल्लाह तो ये हिदायत की किताब बोल रहा है, कुरान हिदायत की किताब है। सूरह जासिया आयत नंबर 11। तो हिदायत इधर है, आप किधर जा रहे हैं? जिधर गड़बड़ घोटाला मिक्सिंग है उधर जा रहे हैं। जो प्योर है, अरे दुनिया के मामले में तो प्योर ढूंढते हैं, और आखिरत के मामले में अरे जो हमारे बाप दादा बोल रहे हैं, हमारे मुफ्ती आलिम बोले ले लो, चाहे सच हो झूठ है, वो तो जाएंगे अगर पकड़े गए वहां तो आप भी उनके मानने वाले, आप भी साथ में जाएंगे, पकड़ में आएंगे। क्यों? अल्लाह फरमाएगा मेरी आयतें तेरे पास, कुरान आयतें कुरान में, तो तूने इनकार किया, क्यों? बातिल को माना, झूठ को माना, समझा? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।